Зима опустилась на Петербург тяжелым дыханием, будто сам город был заключен в хрустальный гроб. Невские воды застыл и в ледяных объятиях, и лишь редкий треск, словно стон во сне, доносился из глубины. Фонари вдоль пустынных улиц горели тускло, в их свете снег падал мягкими, безмолвными хлопьями, и казалось, что время остановилось. В этот час, когда жизнь будто замирает, человек способен услышать то, что обычно скрыто от уха. Шепот старых домов, шорох шагов давно умерших, зов, исходящий из глубин города. Именно в такие часы рождаются истории. Те, что переходят из уст в уста и веками живут в памяти народа. Говорят, что каждый человек в душе своей носит желание, которое гложет его сильнее голода. И если это желание не исполняется, оно может стать цепью, связывающей душу навеки. Так начинается наша история. История о том, как одна мечта стала для человека и светом, и проклятием. Жил-был молодой иконописец по имени Алексей. Его кисть уже знали в мастерских Петербурга. И строгие монахи, и купцы, и даже некоторые боярские семьи заказывали у него иконы. Но сердце Алексея не принадлежало золоченым ореолам и церковным канонам. С самого детства он жаждал написать не образ святого, а лицо живое, полное тайны и земной красоты. Однажды, когда метель замела весь квартал, в его мастерскую вошел старик. На нем был длинный темный кафтан, борода свисала до груди, а глаза горели странным светом. Он поставил на стол иконописцу сверток и сказал: «Ты ищешь не святость, а истину. Взгляни вглубь этого полотна, и найдешь ее». И пропал, будто его и не было. Алексей развернул сверток и увидел чистый холст. Но чем дольше он смотрел на белизну, тем яснее ему казалось, что в глубине проступают черты лица, женского, неизвестного, но близкого. С той ночи он не мог оторваться от холста. Каждый день и ночь он писал и стирал, писал снова, словно кто-то вел его руку. Он перестал есть и спать. Друзья его не видели неделями, а заказчики уходили ни с чем. Все его существо было обращено к этому лицу, и чем больше он писал, тем сильнее понимал. Он не ищет красоту, он ищет любовь. Но любовь, которая никогда не принадлежала этому миру. Шли недели. Холст жил собственной жизнью, и Алексей уже не знал, он ли пишет лицо, или лицо пишет его. Каждое утро он просыпался в холодной мастерской, находя под пальцами свежие маски краски, хотя клялся, что кисти не касался. Но вместе с красотой в комнату входила и тень. По ночам он слышал шаги на лестнице, тяжелые, медленные. Он зажигал свечу, но там никого не было. Иногда из углов доносился тихий женский смех, похожий на перезвон колокольчиков. Однажды ночью он увидел отражение в окне, не свое, а женское. Она смотрела на него печально, и глаза ее были как омуты. Алексей бросился к стеклу, и в тот миг раздался стук в дверь. На пороге стояла соседка, старая Дарья. Лицо ее было перекошено страхом. «Алексей, прошептала она, — «брось ты это дело. Я слышала, как ночью у тебя в комнате шепчутся. Не человек это к тебе приходит», — он хотел возразить, но слова застряли в горле. В глубине он знал, Дарья права, но бросить он не мог. С каждым днем лицо на холсте становилось явственнее. Оно было прекрасно, но красота это пугала. В ее чертах было что-то от древних икон, что-то от тех, о ком слагали старинные сказания. И чем дальше, тем сильнее он ощущал. Он пишет не женщину, а образ, принадлежащий вечности. Желание владеть этой красотой терзало его. Но вместе с тем он начал терять все земное. Друзья перестали его навещать, заказы не приходили, деньги кончились, и он питался лишь черным хлебом и водой. И все же он продолжал писать, потому что понял, если он закончит, она оживет. Зима стала еще суровее. Петербург скрылся в снежной пелене, словно город сам хотел укрыть свои тайны. Люди реже выходили из домов, а улицы по вечерам пустели. Но Алексей все так же сидел у холста, не чувствуя ни времени, ни холода. Однажды ночью он услышал голос. Не из угла, не с лестницы, а прямо из холста. Голос был тихий, как дыхание на морозе, но каждое слово обжигало душу. «Алексей», — шептала она, — «заверши меня. Я жду». Он дрожал, кисть падала из рук, но он поднимал ее снова. Лицо стало живым. Глаза словно следили за каждым его движением. Губы тронула тень улыбки. На третий день непрерывной работы он понял, она говорит с ним все чаще. Иногда смеялась, иногда утешала, иногда соблазняла. Она обещала ему любовь, бессмертие, славу, если он лишь закончит. Но вместе с голосом приходил и другой звук, будто скрежет цепей под полом, будто кто-то там стонет. Алексей не хотел слышать, но чем ближе был к завершению, тем громче становился этот скрежет. В одно утро дверь в мастерскую распахнулась, и вошел его друг детства Петр. Увидев холст, он побледнел. «Брат», — сказал он, — «ты не понимаешь, что делаешь.
Это не женщина. Это то, что заберет твою душу. Я прошу тебя, остановись». Алексей засмеялся горько. «Я уже не могу. Она ждет меня». Петр шагнул к холсту, словно хотел сорвать его со стены, но в тот миг лампа погасла, и в темноте раздался шепот: «Тронешь меня и погибнешь». Петр отшатнулся, перекрестился и выбежал в ночь. Алексей остался один и понял: теперь у него нет пути назад. Ночь опустилась на город тяжелым саваном. В мастерской горела одна свеча, отбрасывая длинные тени. Холст был почти завершен. Оставались лишь последние мазки, штрих света на губах, отблеск в глазах. Но Алексей дрожал. Его руки, некогда твердые, теперь тряслись, как у старика. Он не спал уже 3 суток, не ел, не пил. Все его тело было лишь оболочкой, через которую жила одна жгучая жажда довести начатое до конца. И вот последняя капля краски. Он поднял кисть, и в этот миг свеча вспыхнула ярче, а тень женщины на стене ожила. «Заверши», — прошептала она, — «и я стану твоей». Алексей почувствовал, как слезы катятся по щекам. Он понял, она не просто образ, она к обещанию всего, чего у него никогда не было: любви, признания, бессмертия. Но вместе с этим он вспомнил слова Петра, вспомнил, как мать когда-то предупреждала его: «Не ищи красоту в бездне, она утянет». И тогда он увидел на холсте лицо уже не только прекрасное. В его глубине мелькнуло что-то страшное. Взгляд, хищный, как у зверя, тень зубов, что не принадлежали человеку. «Что ты?» — выдохнул он. Женский голос вдруг стал низким, холодным. «Я то, чего ты желал больше всего, и за это ты принадлежишь мне». Свеча погасла. Комната наполнилась темнотой, и в ней зашевелились шаги, цепи, стон множества голосов. Алексей понял. Он открыл врата. Он бросил кисть и кинулся к двери, но она не поддавалась. Голос смеялся за его спиной. «Ты думал, что зовешь меня к жизни, но это ты вошел в мою». Мастерская содрогалась от шепотов и стонов. Алексей, в отчаянии бившийся о дверь, вдруг понял: спасения здесь нет. Все, что оставалось — встретить то, что он сам призвал. Он обернулся. Холст сиял изнутри мягким, неестественным светом. Женщина сошла с картины. Ее шаги были легкими, но каждый будто отдавался ударом в сердце. Она коснулась его лица холодной рукой. «Теперь ты мой», — сказала она тихо. Он закрыл глаза, ожидая поцелуя, но вместо этого ощутил, как его дыхание уходит, как силы покидают тело. Он чувствовал, что не она оживает, а он становится частью ее. В последнем отчаянии он сорвался с стены картину и бросил ее в огонь камина. Пламя взвелось, и женщина закричала голосом, что был не человеческим, а тысячами голосов сразу, оглушенный криком. Алексей рухнул на пол. Огонь пожирал холст, и с каждым мгновением голоса становились тише, пока не смолкли вовсе. Тишина. Он открыл глаза. Мастерская была пуста. Лишь золо в камине и запах гари. Но в сердце его осталась пустота. Он знал, часть его души сгорела вместе с картиной. Ясна принесла новые ветры в Петербург. Люди снова выходили на улицы и улыбались солнцу. Но Алексей больше не был прежним. Он жил тихо, избегая взглядов, не прикасался к кистям и краскам. Никто не видел в его доме ни одной картины. Иногда по ночам он просыпался в холодном поту и слышал тихий шепот: «Ты сжег мое тело, но образ мой живет в тебе». Он вставал, зажигал свечу и смотрел в зеркало. И каждый раз ему казалось, что в глубине его глаз мелькает тень улыбки не его собственной, а той, что он когда-то хотел воскресить. История художника стала лишь шепотом в переулках, легендой, что рассказывали о доме на окраине Невского. Но для самого Алексея это не было легендой. Это было его проклятие. Durante décadas se ocultaron evidencias de crímenes en aquella región, mientras los alojamientos para viajeros variaban enormemente en calidad y seguridad. Algunos lugares atendían a ricos hacendados y ofrecían lujos genuinos, mientras que otros apenas daban techo y una comida de dudoso origen. Los viajeros experimentados sabían que debían elegir sus paradas con cuidado, confiando en recomendaciones de conocidos y evitando cualquier posada que no pudiera demostrar referencias de familias respetables de Charleston. Samuel Harwell, de 34 años y representante de la Mutual Assurance Company of Virginia, había llegado a Charleston con una reputación sólida: resolver los casos imposibles que otros investigadores daban por perdidos. Su carácter meticuloso, su formación en Harvard y su paciencia para seguir durante meses hasta el detalle más insignificante lo convertían en una rareza frente a los más elegantes investigadores sureños que preferían soluciones rápidas a problemas complejos. Sin embargo,
Su tasa de éxito hablaba por sí misma. En 12 años de carrera jamás había dejado un caso sin resolver una vez que se comprometía a seguirlo. El inusual grupo de reclamaciones de seguros había parecido rutinario para la oficina de Mutual Assurance en Charleston. Muertes repentinas de hombres de negocios de mediana edad no eran raras en una región azotada por fiebre amarilla, malaria y cólera. El clima cálido y húmedo afectaba incluso a los más resistentes, y el desgaste de los constantes viajes podía resultar fatal para quienes sobrepasaban sus fuerzas. Pero el ojo entrenado de Hartwell detectó patrones que los investigadores locales habían pasado por alto o preferido ignorar. Cada víctima había gozado de aparente buena salud al contratar su póliza, siempre dentro de los 6 meses previos a su muerte. Cada una había fallecido viajando sola, sin familiares que pudieran hacer preguntas incómodas, y, lo más revelador, todas habían adquirido sus pólizas a través de la misma agente de seguros, una misteriosa mujer que aparecía y desaparecía por las rutas como un fantasma. La posada de las 6 millas se encontraba exactamente a esa distancia al norte de Charleston, situada estratégicamente en una curva del camino junto al Goose Creek, justo antes de internarse en un bosque particularmente denso. Construida en estilo georgiano, con amplias galerías diseñadas para atrapar la brisa, columnas blancas imponentes y ventanales del suelo al techo que se abrían en los meses frescos, parecía la perfecta representación de la hospitalidad sureña y el buen gusto refinado. La ubicación había sido elegida con cálculo, lo suficientemente cerca de la ciudad para acudir en caso de emergencia, pero lo bastante apartada para ofrecer privacidad, rodeada de bosques por 3 lados y de pantanos por el cuarto, lo que garantizaba que ninguna actividad en la posada fuese observada por vecinos indiscretos. La propiedad había sido comprada 3 años antes por John y Levenia Fisher, quienes afirmaron haberla adquirido con dinero heredado de un tío de John en Minneapolis, Savannah. Los registros locales mostraban que habían pagado al contado, y de inmediato comenzaron renovaciones que transformaron una antigua y decadente posada de carruajes en uno de los alojamientos más elegantes entre Charleston y Columbia. Las alfombras, persas, candelabros de cristal y muebles importados revelaban o bien una confianza desmesurada en el éxito de su negocio, o acceso a fondos muy superiores a los de cualquier posadero común. Levenia Fisher poseía una belleza capaz de hacer que los hombres más fuertes olvidaran su propio nombre y abandonaran sus estrategias cuidadosamente trazadas. A los 26 años, era inusualmente alta para una mujer de su época, con un cabello rojo. La verdadera belleza de Levenia no residía solo en su apariencia, sino en sus maneras. Poseía una habilidad casi sobrenatural para hacer que cada persona con la que se encontraba se sintiera como el individuo más fascinante que había conocido jamás. Su voz tenía la musicalidad propia de la aristocracia del bajo país, ese acento distintivo que identificaba de inmediato a los círculos más altos de Charleston y que otorgaba respeto y atención a quien lo portaba. Se movía con una gracia ensayada que delataba años de clases de baile y de refinada formación social, y sin embargo, nada en su encanto parecía artificial. Quienes la conocían comentaban invariablemente sobre su extraordinaria inteligencia y su talento para recordar detalles personales que la mayoría olvidaría en cuestión de minutos. Podía mencionar los nombres de los hijos de un hombre meses después de un encuentro fugaz, preguntar con sincero interés por negocios específicos o mostrar simpatía por dificultades familiares mencionadas apenas de pasada. Ese nivel de atención hacía que sus huéspedes se sintieran valorados y apreciados de una manera que, a menudo, sus propias familias no lograban. John Fisher, en cambio, resultaba anodino en todos los sentidos, lo que hacía que su sociedad con Levenia fuese aún más efectiva. Bajo, corpulento, con cabello castaño ralo y facciones olvidables, poseía una invisibilidad natural que le permitía moverse por el mundo sin dejar huella. Los vecinos lo describían como tranquilo, trabajador y devoto de su esposa con una intensidad que rozaba la adoración. Mientras Levenia seducía a los huéspedes y manejaba las funciones sociales de la posada, John se ocupaba de lo práctico con meticulosa eficiencia. Cuidaba los jardines con obsesión, asegurándose de que cada parterre estuviese perfectamente ordenado y que cada superficie reluciera impecable. Sus habilidades de carpintería eran notables, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los vecinos con reparaciones o proyectos de construcción. Para la comunidad local, John Fisher era un hombre valioso,
confiable, hábil y absolutamente digno de confianza. La primera muerte que llamó la atención de Hartwell ocurrió el 14 de febrero de 1847, día de San Valentín, una ironía que solo se apreciaría meses más tarde, cuando se revelara la magnitud de los crímenes de los Fisher. El comerciante algodonero Theodore Grayson había llegado a la posada de las 6 millas a última hora de la tarde, con su carruaje cargado de muestras y contratos de sus exitosas negociaciones en Charleston. A sus 48 años, Grayson era conocido en toda la región como un hombre de negocios astuto, que había construido su fortuna gracias a su comprensión tanto de los aspectos técnicos de la producción de algodón como de las debilidades psicológicas de sus competidores. Según el informe detallado del magistrado local Cornelius Weatherby, documento que Hartwell estudiaría línea por línea durante meses, Grayson se había mostrado cansado pero en buen estado de salud al llegar a la posada. Aquel día de febrero había sido inusualmente cálido, con temperaturas cercanas a los 21 grados, y Grayson se había quejado de la fatiga del viaje y de la humedad sofocante que agotaba incluso a los viajeros más experimentados. Levenia lo recibió personalmente en la entrada principal, un gesto que distinguía su establecimiento de otras posadas más vulgares, donde los huéspedes eran atendidos por sirvientes o mozos de cuadra. Notando su agotamiento, insistió en prepararle un té especial restaurador, famoso, aseguró, en toda el área de Charleston por sus supuestas propiedades milagrosas. La receta, explicó con orgullo, había sido transmitida de generación en generación en su familia, e incluía flores de su propio jardín cuidadosamente cultivado. Aquella noche, 2 huéspedes más, el plantador de arroz Harrison Calhoun y un inspector de tabaco de Carolina del Norte llamado Wesley Dree, ofrecerían después un testimonio que retrataba vívidamente las últimas horas de Grayson. Ambos recordaron cómo Levenia trató al comerciante con una atención extraordinaria, asegurándose personalmente de cada uno de sus cuidados mientras lo entretenía con conversaciones tan amenas que parecían devolverle energías pese a su evidente cansancio físico. El té servido en una de las finas tazas de porcelana decoradas con delicadas rosas rosadas parecía tan perfecto como la anfitriona que lo ofrecía. Beauty was her manner. Levenia possessed an almost supernatural ability to make each person she encountered feel as though they were the most fascinating individual she had ever met. Her voice carried the musical quality of low country aristocracy, that distinctive accent that marked Charleston's highest social circles, and immediately identified its speaker as someone worthy of respect and attention. She moved with practiced grace that suggested years of dancing lessons and department training, yet there was nothing artificial about her charm. Those who met her invariably commented on her extraordinary intelligence and her gift for remembering personal details that most people would forget within minutes. She could recall a man's children's names months after a brief conversation, inquire about specific business ventures with genuine apparent interest, and offer sympathy for family difficulties that had been mentioned only in passing. This attention to detail made her guests feel valued and appreciated in ways their own families often failed to achieve. John Fisher, by contrast, was unremarkable in almost every way, a fact that made their partnership all the more effective. Short and stocky with thinning brown hair and forgettable features, he possessed the kind of invisibility that allowed him to move through the world unnoticed and unremembered. Neighbors described him as quiet, hard-working, and devoted to his beautiful wife with an intensity that bordered on worship. While Lavinia charmed guests and managed the enocial functions, John handled practical matters with methodical efficiency. He maintained the grounds with obsessive care, ensuring that every flower bed was perfectly maintained and every building surface was spotlessly clean. His carpentry skills were exceptional, and he was always willing to help neighbors with difficult repairs or construction projects. The local community viewed him as a valuable asset, reliable, skilled, and completely trustworthy. The first death that caught Hartwell's attention had occurred on February 14, 1847, Valentine's Day, though the irony would only become apparent months later when the full scope of the Fishers' crimes was revealed. Cotton merchant Theodore Grayson had arrived at the 6 Mile Wayfarer house late in the afternoon, his carriage loaded with samples and contracts from his successful Charleston negotiations. At 48 years old, Grayson was known throughout the region as a shrewd businessman who had built a fortune by understanding both the technical aspects of cotton production and the psychological weaknesses of his competitors. According to the detailed report filed by local magistrate Cornelius Weatherby, a document that Hartwell would study line by line in the months that followed,
Grayson had appeared tired, but otherwise healthy when he arrived at the inn. The day had been unusually warm for February, with temperatures reaching nearly 70 degrees, and Grayson had complained of fatigue from his journey and the oppressive humidity that seemed to sap energy from even the most experienced travelers. Lavinia had greeted him personally at the front entrance, a practice that distinguished her establishment from more mundane inns where guests were met by servants or stable boys. She had immediately noticed his exhaustion and insisted on preparing a special restorative tea that she claimed had been renowned throughout the Charleston area for its miraculous healing properties. The recipe, she explained, had been passed down through generations of her family and contained flowers from her own carefully tended garden. The other guests present that evening, a rice planter named Harrison Calhoun and a tobacco inspector from North Carolina named Wesley Dree, would later provide testimony that painted a vivid picture of Grayson's final hours. Both men described how Lavinia had treated the cotton merchant with extraordinary attention, personally ensuring that his every comfort was attended to while maintaining engaging conversation that seemed to revitalize his spirits despite his physical exhaustion. The tea itself had been served in one of Lavinia's finest china cups, decorated with delicate pink roses that perfectly complemented the beverage's unusual color. Graciano había elogiado de inmediato el sabor distintivo de la bebida, mencionando notas de miel y algo floral que no lograba identificar, pero que le resultaba increíblemente agradable. La calidez y dulzura parecían devolverle la energía, y durante casi una hora, entretuvo a los demás huéspedes con historias de sus aventuras comerciales y sus planes de expandir sus negocios hacia Puebla. La transformación en el estado de Graciano comenzó de manera gradual, tan sutil que ninguno de los presentes lo reconoció al principio como algo más serio que un simple cansancio renovado. Empezó a hablar más despacio, deteniéndose de vez en cuando, como si buscara palabras que se le escapaban. Su rostro, que se hallaba sonrojado por el calor, empezó a tornarse grisáceo, algo que Leonor atribuyó a los efectos naturales de la relajación después de un viaje agotador. A las 9 de la noche, Graciano comenzó a quejarse de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Leonor tomó el control de la situación de inmediato, indicando a Julián que fuera por el doctor Pedro Núñez de Veracruz, mientras ella misma atendía al huésped enfermo. Lo ayudó a llegar a su habitación, asegurándose de que estuviera cómodo y tuviera todo lo necesario mientras aguardaban la llegada del médico. El doctor Núñez, el médico más respetado de Veracruz pese a sus 73 años, llegó cerca de la medianoche y encontró a Graciano en grave estado. Las pupilas del paciente estaban muy dilatadas, su respiración era trabajosa e irregular, y un olor penetrante, parecido al de las almendras, impregnaba sus ropas y se esparcía por toda la habitación. La revisión reveló un pulso irregular y claros signos de envenenamiento severo, aunque el doctor no pudo identificar la sustancia exacta. A pesar de sus esfuerzos, Teodoro Graciano murió alrededor de las 2 de la madrugada del 15 de febrero de 1847. Su cuerpo fue hallado en un estado que el doctor Núñez consideró inusual. Reposaba tranquilamente en la cama, como si simplemente hubiera caído dormido, sin mostrar las convulsiones violentas que normalmente acompañaban los casos de envenenamiento. Aún más misterioso fue el hallazgo de varios pétalos rosados de adelfa, esparcidos sobre el piso de madera junto a la cama, cuya presencia nadie pudo explicar. Lo que a Esteban Herrera le pareció especialmente sospechoso, al revisar el caso más tarde, fue la conducta de Leonor durante toda la crisis. Varios testigos declararon que había permanecido sorprendentemente serena y eficiente, sin mostrar el pánico ni la histeria que se habría esperado de una mujer ante un evento tan traumático. Ella misma había limpiado y ordenado la habitación de Graciano antes de la llegada del médico, explicando que no soportaba dejar al pobre hombre en un estado indigno durante sus últimos momentos. Cuando el magistrado Fernando Ledesma le preguntó por los pétalos de adelfa, Leonor ofreció una explicación aparentemente razonable. Dijo que debían haber entrado por la ventana desde su jardín, donde mantenía varios arbustos ornamentales de adelfa por sus bellas flores rosadas. El hecho de que febrero no fuera temporada de floración en Veracruz no pareció llamar la atención de nadie durante la investigación inicial. La reclamación del seguro presentada por el socio comercial de Graciano, Marcos Redondo, fue procesada, sin dificultad por la oficina de la Mutual de Seguros en Veracruz. La compañía pagó la suma de 5,000 pesos, casi 10 años de salario para un trabajador promedio, anotando en sus archivos que Graciano había estado en aparente buena salud cuando compró la póliza apenas 4 meses antes.
La póliza había sido vendida por Laura Fernández, una agente de seguros de Orizaba, cuyas credenciales y referencias parecían estar en perfecto orden, pero la muerte de Teodoro Graciano no fue más que el inicio de lo que resultaría ser la campaña de asesinatos más sistemática en la historia del Camino Real mexicano. A medida que la primavera de 1847 avanzaba y el comercio volvía a tomar fuerza, las muertes continuaron con una regularidad perturbadora que debió haber despertado sospechas en las autoridades locales. Sin embargo, la naturaleza dispersa de los incidentes en distintas jurisdicciones, junto con la aparente respetabilidad de los implicados, permitió que el patrón permaneciera oculto para todos excepto para los observadores más atentos. En marzo, el inspector de tabaco Guillermo Claiborne murió en circunstancias casi idénticas en la casa del Camino Real. Guillermo Claiborne, un funcionario respetado de la Comisión Tabacalera de Veracruz, viajaba hacia la capital para investigar reportes de irregularidades en la calidad de los envíos destinados a los mercados europeos. Su muerte repentina fue atribuida al estrés de su investigación, combinado con su poca adaptación al clima húmedo de la región, aunque varios detalles de su última noche inquietaron al médico que lo atendió. Al igual que Graciano antes que él, Claiborne había llegado a la posada quejándose de fatiga por el viaje y fue atendido personalmente por Leonor Figueroa, quien le preparó su té restaurador especial, con el mismo esmero que había mostrado con la víctima anterior. Los otros huéspedes recordaron más tarde cómo el inspector de tabaco elogió el sabor único de la bebida y pareció reanimarse notablemente después de beberla. Sin embargo, en menos de 2 horas comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar que rápidamente derivaron en un fallo cardíaco total. El doctor Pedro Núñez, llamado nuevamente desde Veracruz, encontró el cuerpo de Claiborne en la misma posición tranquila que había caracterizado la muerte de Graciano, con el mismo olor penetrante a almendras y los mismos misteriosos pétalos de adelfa rosada esparcidos por la habitación. Las crecientes preocupaciones del médico por estas similitudes se vieron atenuadas por su reconocimiento de que, aunque improbables, las coincidencias a veces ocurrían en la práctica médica. Abril trajo consigo la muerte del agrimensor Edgardo Beaumont, cuyo trabajo en la delimitación de haciendas para familias adineradas lo había convertido en uno de los profesionales más confiables de la región. Su fallecimiento siguió el mismo patrón establecido tan de cerca que un investigador más suspicaz habría reconocido la naturaleza deliberada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, las autoridades locales continuaron tratando cada incidente como una tragedia aislada, sin advertir la naturaleza sistemática de lo que claramente era una empresa criminal cuidadosamente planificada. Las muertes de primavera fueron seguidas por una escalada tanto en frecuencia como en descaro, lo que sugería una creciente confianza por parte de quien estuviera detrás de ellas. Mayo trajo 2 nuevas víctimas, el hacendado arrocero Santiago Rutlet, de la región de Córdoba, y el comerciante Tomás Beltrán, de Orizaba. Ambos murieron con apenas una semana de diferencia, ambos en la casa del Camino Real, y ambos después de beber el té especial de Leonor. La comunidad local había comenzado a susurrar sobre la aparente maldición de la posada. Algunos de los residentes más supersticiosos sugerían que la propiedad podría estar construida sobre tierra maldita o habitada por los espíritus de viajeros que habían muerto allí en décadas anteriores. Sin embargo, esas sospechas eran suavizadas por el afecto genuino hacia la familia Figueroa, que se había vuelto cada vez más prominente en los círculos sociales y religiosos de la región. Leonor se había establecido como una de las benefactoras más generosas de la zona, contribuyendo con sumas considerables a la iglesia metodista local y organizando actividades caritativas para las familias afectadas por distintos desastres. Sus círculos de costura se habían convertido en eventos sociales a los que asistían con entusiasmo las damas más respetables, y su conocimiento de literatura, música y actualidad la hacía una conversadora muy solicitada en cenas y reuniones. Su labor caritativa iba más allá de simples aportaciones económicas. Durante el devastador huracán de 1846, Leonor había cuidado personalmente a varios vecinos heridos o enfermos, trabajando incansablemente para proporcionar alimentos, ropa y atención médica a familias que lo habían perdido todo. Cuando la fiebre amarilla azotó la región el verano anterior, se ofreció como voluntaria para atender a los enfermos, pese al evidente riesgo personal, ganándose la gratitud eterna de las familias cuyos seres queridos sobrevivieron gracias a su esmerada atención.
Por su parte, Julián Figueroa había ganado un respeto similar dentro de la comunidad por sus habilidades prácticas y su disposición a ayudar. No solo mantenía su propia propiedad con un cuidado meticuloso, sino que dedicaba incontables horas a auxiliar a los vecinos con proyectos de construcción y reparación difíciles. Su carpintería era considerada superior a la de la mayoría de los artesanos profesionales, y nunca aceptaba pago alguno por su ayuda, afirmando que asistir a los vecinos era simplemente lo correcto para un buen cristiano. La aparente devoción de la pareja se había vuelto legendaria entre los vecinos. Con frecuencia, se veía a Julián contemplar a su hermosa esposa con una expresión de pura adoración, mientras Leonor lo trataba con una ternura que parecía demostrar la perfecta armonía de su matrimonio. Su relación parecía encarnar todos los ideales románticos que la sociedad veracruzana más respetable apreciaba: la protección y entrega masculina, combinadas con la gracia y lealtad femeninas. Fue durante este periodo de creciente afecto local hacia los Figueroa que Samuel Hartwell encontró por primera vez las pruebas que finalmente llevarían a su desenmascaramiento. Su investigación lo había llevado a revisar registros de seguros en 3 estados, buscando patrones que pudieran explicar el inusual cúmulo de reclamaciones a lo largo del corredor Veracruz-Orizaba-Xalapa. Lo que descubrió resultó a la vez ingenioso y aterrador en su sistemática ejecución. Varios de los hombres fallecidos habían contratado pólizas de vida con la misma agente, una mujer encantadora que viajaba entre Veracruz, Córdoba y Orizaba, vendiendo coberturas sustanciales a comerciantes y hacendados exitosos que encontraba en sus desplazamientos. El nombre de la agente era Laura Ferrer, y según la documentación entregada a distintas compañías, era una viuda de Xalapa que había ingresado al negocio de los seguros tras la muerte de su marido en un accidente de carruaje. El historial de ventas de Ferrer era extraordinario bajo cualquier estándar. En menos de 2 años de actividad había colocado pólizas por un valor total superior a 200,000 pesos, un logro notable que debió haberla convertido en una de las agentes más celebradas de la incipiente industria de seguros en el sureste. Su índice de éxito con los clientes potenciales era casi perfecto, lo que sugería una habilidad casi sobrenatural para convencer a los hombres de adquirir pólizas cuantiosas, muchas veces durante encuentros fortuitos en mesones y ventas de camino. Lo que hacía aún más sorprendente el éxito de Ferrer era su aparente capacidad de evaluar con exactitud las situaciones financieras de cada cliente. Sus recomendaciones de pólizas siempre estaban calculadas con precisión, ajustadas a la capacidad de pago de cada hombre y maximizando el beneficio eventual para los beneficiarios. Parecía poseer un conocimiento detallado de los negocios, familias y patrones de viaje de sus clientes, información que habría requerido extensas investigaciones para obtener. Las sospechas de Hartwell se intensificaron cuando consiguió descripciones físicas de Laura Ferrer de parte de varios clientes que aún vivían. La mujer era descrita de manera consistente como excepcionalmente hermosa, de cabello castaño rojizo y ojos verdes, inusualmente alta para una dama, y con una voz que parecía música. Su trato era universalmente elogiado como encantador, inteligente y genuinamente afectuoso, con una memoria extraordinaria para los detalles personales que hacía que cada cliente se sintiera único y comprendido. La descripción era idéntica, en cada detalle significativo, a los relatos que Hartwell había escuchado sobre Leonor Figueroa por parte de los huéspedes de la Casa del Camino Real. La investigación adquirió una urgencia renovada a inicios de junio, cuando Hartwell se enteró de 3 muertes más ocurridas en el lapso de una sola semana. Todas seguían el patrón establecido con una precisión que hacía imposible creer en la casualidad. Las víctimas, el mayordomo de Hacienda Daniel Torres, el comerciante algodonero Roberto Sinclair y el tratante de tabaco Jorge Petón, habían muerto en distintas posadas a lo largo de la ruta Veracruz-Orizaba, pero cada fallecimiento llevaba las marcas inconfundibles que Hartwell ya había aprendido a reconocer. Todos viajaban solos por motivos de negocio, todos habían adquirido pólizas de vida en los 6 meses anteriores con Laura Ferrer, y todos murieron repentinamente tras consumir bebidas especiales, preparadas por las atentas anfitrionas de aquellas ventas de camino. Lo más significativo fue que en cada escena aparecieron nuevamente los pétalos de adelfa rosada y ese olor dulce,
semejante a almendra amarga, que parecía impregnarse en la ropa y pertenencias de las víctimas. Lo que hacía estos casos particularmente graves fue el hallazgo de Hardwell de que los 3 hombres llevaban consigo sumas considerables de dinero y documentos valiosos que desaparecieron antes de que se encontraran sus cuerpos. Las autoridades locales habían atribuido aquellos robos a oportunistas que aprovechaban muertes naturales, pero Hardwell reconocía la naturaleza sistemática de lo que era claramente una empresa criminal coordinada que operaba en múltiples localidades. Su investigación reveló que Laura Ferrer había conocido a cada víctima en encuentros cuidadosamente planeados que aparentaban ser casuales, pero que mostraban claras señales de preparación anticipada. Daniel Torres la había encontrado en una venta de diligencias en Córdoba, donde ella había demostrado un sorprendente conocimiento sobre las técnicas de administración de haciendas. Roberto Sinclair la conoció en una casa de café en Veracruz, donde lo impresionó con su entendimiento de las fluctuaciones del mercado algodonero. Jorge Petón fue abordado en una taberna de Orizaba, donde ella demostró familiaridad con los procesos de beneficio del tabaco, un saber que pocas mujeres poseían. En cada caso, la hermosa agente de seguros había impresionado a sus objetivos con su conocimiento de sus negocios específicos y con un aparente sincero interés por la seguridad económica de sus familias. Convenció a los hombres de que aumentar su cobertura de vida era esencial para caballeros responsables que enfrentaban los peligros constantes de los viajes en una época en que accidentes, enfermedades o asaltos podían ocurrir sin previo aviso. Hardwell concluyó que su única oportunidad de exponer la verdad requería un enfrentamiento directo con la red criminal. Tendría que visitar la Casa del Camino Real en persona, haciéndose pasar por una víctima potencial mientras reunía pruebas que pudieran servir para obtener órdenes de arresto. El plan era extremadamente peligroso. Si sus sospechas eran correctas, estaría poniéndose en un peligro mortal al aceptar la hospitalidad de personas que ya habían asesinado al menos a 8 hombres. Pasó varios días construyendo cuidadosamente su identidad de cobertura como Samuel Hernández, un supuesto corredor de algodón de Puebla que buscaba establecer conexiones de negocio con hacendados de la región. Su trasfondo ficticio incluía detalles sobre su familia, su posición financiera y pólizas de seguro recientes que lo convertían en un blanco atractivo para quienes buscaban robar y asesinar a hombres adinerados. Hardwell llegó a la Casa del Camino Real en una tarde húmeda de fines de junio. Había estudiado cuidadosamente los horarios de llegada de las víctimas anteriores para asegurarse de que su comportamiento coincidiera con sus patrones. Como Dem, ellos planeaba quejarse de la fatiga del viaje y aceptar cualquier hospitalidad ofrecida por sus anfitriones, mientras en secreto documentaba pruebas que pudieran exponer sus crímenes. La posada resultó aún más imponente en persona de lo que había imaginado por las descripciones de testigos. Las columnas blancas del edificio brillaban bajo el sol de la tarde, mientras jardines cuidadosamente atendidos exhibían una variedad de flores que llenaban el aire de fragancias competidoras. El efecto general era de prosperidad elegante, claramente inconsistente con los ingresos modestos que una venta de camino debería generar. Leonor Figueroa lo recibió personalmente en 1900, la entrada principal, y Hardwell comprendió de inmediato cómo había logrado engañar a tantos hombres inteligentes y experimentados. Su belleza era realmente sobrecogedora, pero era su trato lo que resultaba verdaderamente peligroso. En los primeros minutos de conversación, ella desplegó una habilidad casi sobrenatural para hacerle sentir que era la persona más fascinante que había conocido. Sus preguntas parecían casuales y llenas de curiosidad natural, pero Hardwell reconoció la manera metódica en que reunía información sobre sus supuestas operaciones comerciales, su familia, sus planes de viaje y sus circunstancias financieras. Demostraba un conocimiento de los mercados algodoneros que habría impresionado a corredores profesionales, combinado con un encanto femenino que hacía que sus indagaciones parecieran un interés personal genuino en lugar de una estrategia de recopilación de información. «Usted parece un hombre que cumple con sus responsabilidades, señor Hernández», dijo, sosteniendo su mirada con una intensidad inquietante. «Imagino que ya habrá hecho los arreglos adecuados para la seguridad de su familia
en caso de que algo le ocurra durante sus viajes. Cuando él mencionó que había aumentado recientemente su seguro de vida a través de un agente que había conocido en Puebla, su sonrisa se volvió aún más radiante. La expresión en sus ojos sugería satisfacción, como si él acabara de confirmar algo que ella esperaba descubrir. Ella insistió en prepararle un refresco especial de bienvenida, explicando que la receta de su abuela había sido célebre en toda la región de Veracruz por sus propiedades restauradoras tras los largos viajes. «Utilizo flores de mi propio jardín», dijo, señalando los macizos de plantas cuidadosamente atendidos que se veían a través de las ventanas del salón. «Hay algo en los ingredientes cultivados en casa que marca toda la diferencia. Muchos de nuestros huéspedes me han dicho que mi té especial no se parece a nada que hayan probado antes». Aquella mención casual de huéspedes anteriores que habían elogiado su té heló la sangre de Hartwell, al comprender que probablemente se refería a hombres que ahora yacían muertos y enterrados en tumbas sin nombre. Mientras Leonor se ocupaba en la cocina preparando su refresco, Hartwell aprovechó la oportunidad para recorrer los espacios públicos de la posada con el ojo entrenado de un investigador profesional. Cada detalle que observaba confirmaba sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la operación de los Figueroa y la fuente de su evidente prosperidad. El edificio estaba amueblado con piezas que sugerían una riqueza muy superior a la que cualquier venta de carretera legítima podría generar. Alfombras persas cubrían los pisos de madera pulida, que mostraban señales de renovaciones recientes y costosas. Pinturas al óleo enmarcadas en dorado representaban escenas pastorales y personajes distinguidos que podían ser ancestros o simples retratos decorativos, comprados para dar la impresión de respetabilidad familiar. Candelabros de cristal colgaban de techos decorados con molduras intrincadas que habrían requerido la mano de maestros artesanos. El comedor contaba con una mesa de caoba, capaz de sentar cómodamente a 12 personas, rodeada de sillas tapizadas en seda, cuyo costo superaría los ingresos anuales de la mayoría de las familias. Piezas de plata exhibidas en vitrinas con puertas de vidrio llevaban sellos que indicaban haber sido elaboradas por los mejores artesanos de Veracruz. Lo que más llamó la atención de Hartwell fueron los pequeños detalles que sugerían adquisiciones recientes en lugar de una riqueza heredada. La platería no mostraba señales de edad ni desgaste que indicaran reliquias familiares transmitidas de generación en generación. Las copas de cristal carecían de astillas o rayones, típicos de piezas usadas durante años. Los muebles no presentaban las raspaduras, manchas o daños menores inevitables en ventas de trabajo, donde incontables huéspedes habían comido, bebido y, en ocasiones, sido descuidados con el mobiliario valioso. O los Figueroa habían heredado una fortuna enorme que habían decidido invertir en transformar una posada modesta en un escaparate de lujo, o su negocio estaba generando beneficios mucho mayores de lo que el número aparente de huéspedes podía sugerir, dado el patrón sistemático de muertes y reclamos de seguros que lo habían llevado a investigarlos. La segunda explicación parecía mucho más probable. Juan Figueroa emergió de lo que parecía ser una oficina trasera, cargando libros de contabilidad y correspondencia, que apresuradamente recogió al notar la presencia de Hartwell en el salón. La energía nerviosa del hombre contrastaba por completo con la compostura que había mostrado al recibir al nuevo huésped, y Hartwell observó cómo sus manos temblaban levemente mientras organizaba los papeles que llevaba. «Correspondencia de negocios», explicó Juan con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Mantenemos conexiones con varios comerciantes en Orizaba y Veracruz para abastecernos y recibir recomendaciones. Siempre es importante llevar un registro adecuado de nuestras transacciones y relaciones». La explicación sonaba ensayada, como si Juan hubiera preparado respuestas para cualquiera que pudiera cuestionar sus actividades o los documentos que portaba. Hartwell también notó que el hombre parecía mucho más inteligente y calculador de lo que su anterior comportamiento humilde había dejado entrever, mostrando la aguda conciencia de alguien habituado al engaño y a la vigilancia constante. A través de la puerta de la cocina, Hartwell podía escuchar a Leonor tararear suavemente mientras preparaba su refresco. La melodía era inquietantemente hermosa, pero había algo en ella que lo hacía sentir una profunda incomodidad. Quizás la certeza de que las víctimas anteriores probablemente habían escuchado la misma canción durante sus últimas horas de vida. Se sintió atraído hacia el umbral de la cocina, desde donde podía observarla trabajar con una eficiencia practicada
que revelaba años de experiencia en el proceso que seguía. Se movía entre distintos recipientes y frascos con la precisión de alguien que repetía una receta familiar, perfeccionada tras innumerables repeticiones. Lo que más lo perturbaba era su expresión, completamente distinta al encanto cálido que había mostrado momentos antes. Su rostro mostraba una concentración intensa, casi clínica, mientras medía diversas sustancias en su taza con el cuidado de un boticario preparando una dosis medicinal exacta. La transformación era tan completa que parecía otra persona, fría, calculadora y absolutamente desprovista de emoción, como si estuviera redactando su sentencia de muerte. Cuando notó que él la observaba desde la puerta, su actitud cambió al instante, volviendo a ser la de la anfitriona cordial, pero aquel breve destello de su verdadera naturaleza resultaba aterrador en sus implicaciones. «Casi listo», llamó dulcemente, con esa voz melodiosa que la hacía parecer la encarnación perfecta de la virtud femenina mexicana. «Espero que lo disfrute. Muchos de nuestros huéspedes me han dicho que no se parece a nada que hayan probado antes. Absolutamente inolvidable». El énfasis que puso en la palabra inolvidable hizo que la sangre de Hardwell se helara, pues comprendió que hablaba con literalidad. Sus víctimas, en efecto, jamás olvidarían la experiencia de beber aquel té especial, ya que seguramente era lo último que llegaban a probar. Cuando ella se acercó con la taza sobre un delicado platillo de porcelana, Hardwell advirtió varios detalles que confirmaban sus peores temores. El té tenía un inusual tono rosado, inconsistente con cualquier infusión común, y despedía un aroma intensamente dulce y floral, con notas subyacentes que parecían casi narcóticas en su fuerza. Lo más siniestro eran los diminutos fragmentos de material vegetal que flotaban en el líquido, fragmentos que se parecían de manera inquietante a los pétalos de adelfa hallados en cada escena de muerte. Hardwell aceptó la taza con unas manos, que apenas lograba mantener firmes, consciente de que su siguiente decisión determinaría si sobrevivía para revelar la verdad o si pasaría a ser otra víctima de la más sofisticada empresa criminal de la historia mexicana. El aroma lo asaltaba con una intensidad abrumadora, dulce, floral, con notas ocultas que le hacían sentir la cabeza ligera tan solo al aspirar el vapor que se elevaba de la taza. Al levantar la delicada porcelana hasta sus labios, percibió la mirada de Leonor fija en él con una anticipación ansiosa, demasiado intensa para alguien que simplemente ofrecía un refresco a un viajero fatigado. Comprendió con absoluta claridad que estaba frente a los ojos de una depredadora que había perfeccionado el asesinato como arte, y la revelación lo golpeó con fuerza. Todo en Leonor Figueroa, su belleza, su encanto, su aparente devoción a la caridad cristiana, su reputación de anfitriona ejemplar, no era más que una elaborada representación diseñada para atraer víctimas y ganarse su confianza absoluta. Había convertido en armas cada aspecto de la virtud femenina que la sociedad veneraba. La hospitalidad, la ternura y el cuidado se transformaban en instrumentos de destrucción sistemática. En lugar de beber el té, Hardwell fingió tropezar mientras alzaba la taza, derramando deliberadamente el contenido sobre la costosa alfombra persa, disculpándose profusamente por su torpeza y por el evidente cansancio del viaje. El líquido se esparció sobre los intrincados patrones de la alfombra, llenando la habitación con ese aroma intensamente dulce y revelando detalles que confirmaban cada una de las sospechas que Hardwell había desarrollado durante meses de investigación. La reacción de Leonor fue inmediata y absolutamente reveladora. Por un instante, un destello de pura furia atravesó sus hermosos rasgos, una expresión tan cargada de furia asesina que Hardwell sintió cómo su sangre se helaba en las venas. La máscara de delicada gentileza femenina se deslizó por completo, dejando al descubierto algo inhumano en su fría y calculada mirada. Luego, con un esfuerzo visible, logró recomponerse y recuperar su encantadora sonrisa, aunque sus ojos, todavía encendidos de ira apenas contenida, la traicionaban. «Qué desafortunado», dijo con voz melodiosa, a pesar de la lucha evidente por controlar sus emociones. «Lamento que haya perdido la oportunidad de probar la receta especial de mi abuela. Quizás esté más cansado de lo que pensaba después del viaje. Prepararé otra taza de inmediato. Es realmente esencial que reciba todos los beneficios de sus propiedades restauradoras. Por favor, no se moleste por mí», respondió Hardwell,
fingiendo vergüenza mientras observaba cuidadosamente su reacción. Me temo que estoy más exhausto de lo que creía. Tal vez debería descansar en mi habitación antes de tomar cualquier refresco. Una breve siesta podría devolverme la coordinación. Lo que sucedió a continuación perseguiría a Samuel Hartwell por el resto de su vida. Mientras Leonor se inclinaba con gracia para limpiar el líquido derramado, varios pétalos rosados de adelfa, que habían estado ocultos en el fondo de la taza, quedaron claramente visibles contra la oscura tela de la alfombra persa. El dulce aroma que se elevaba del té derramado era idéntico al inconfundible olor reportado en cada escena de muerte que él había investigado. Más inquietante aún fue la manera en que Juan Figueroa apareció de inmediato en la puerta, como si hubiera estado esperando cerca alguna señal predeterminada. Su comportamiento había cambiado por completo respecto al humilde y servicial posadero que había interpretado antes. Ahora se erguía con la alerta postura de alguien preparado para la violencia, moviendo la mirada entre Hartwell y su esposa, con la coordinación de cómplices que habían trabajado juntos en situaciones similares muchas veces antes. ¿Todo bien, querida?, preguntó Juan, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta y se preparaba para tomar cualquier acción necesaria para resolver la situación. Nuestro huésped está simplemente cansado de su viaje, respondió Leonor con suavidad, aunque Hartwell notó que ahora se colocaba entre él y la única salida de la habitación. Creo que le vendría mejor un descanso inmediato, en lugar de esperar hasta más tarde esta noche. El intercambio era claramente una comunicación en clave sobre cómo manejar la inesperada complicación de una víctima que no había consumido el veneno como estaba planeado. Hartwell comprendió que su supervivencia dependía de mantener su historia encubierta, mientras encontraba la manera de escapar de la posada sin despertar mayores sospechas sobre su verdadera identidad y propósito. Esa noche, tras convencer a los Figueroa de que en efecto estaba agotado y que necesitaba dormir más que comer o recibir más atenciones, Hartwell se encerró en la habitación asignada, con los muebles atrancados contra la puerta, escuchando sonidos que confirmaban cada sospecha que había desarrollado sobre sus anfitriones. A través de las delgadas paredes y los crujientes tablones del viejo edificio, oía conversaciones en susurros que revelaban la verdadera naturaleza de su operación y el peligro inmediato que enfrentaba. El investigador sospecha de algo. Llegó la voz de Leonor, ahora despojada de la dulzura musical que solía mostrar ante los huéspedes. Su tono era frío, calculador y tan cargado de malicia que erizó la piel de Hartwell. Quizás debamos acelerar nuestro plan si queremos evitar ser descubiertos. ¿Y cómo puedes estar tan segura de que nos investiga?, respondió Juan, con una nerviosidad que revelaba que se sentía mucho menos cómodo con la violencia que su esposa. Tal vez simplemente derramó el té por accidente. A muchos de nuestros huéspedes les pasa lo mismo después de viajes largos. No seas ingenuo, espetó Leonor con una furia apenas contenida. Nadie derrama el té con tanta precisión, a menos que lo haga deliberadamente para evitar beberlo. Me estaba observando mientras lo preparaba, estudiando cada uno de mis movimientos, como si supiera exactamente qué buscar. Alguien ha conectado las muertes con nuestra operación. A través de la ventana, Hartwell pudo ver a Juan moviéndose por los terrenos iluminados por la luna hacia los pantanos detrás de la propiedad, cargando lo que parecía ser un pesado fardo de lona sobre el hombro. El hombre avanzaba con la eficiencia cuidadosa de quien realiza una tarea familiar, desapareciendo entre los árboles cubiertos de musgo español que bordeaban Goose Creek, siguiendo senderos que no dejarían huellas para los investigadores. Las implicaciones eran horribles. Hartwell comprendió que estaba presenciando la eliminación de pruebas de asesinatos anteriores, tal vez pertenencias personales, ropa o incluso restos humanos que debían ser entregados a los caimanes que infestaban los pantanos circundantes. La naturaleza sistemática de su operación se volvía clara. Habían perfeccionado un método para eliminar víctimas y deshacerse de las pruebas sin dejar rastro alguno para la ley. Cerca de la medianoche, las conversaciones en la planta baja se volvieron más detalladas y revelaron el verdadero alcance de su empresa criminal. La voz de Leonor se filtraba con claridad a través del suelo, mientras explicaba planes que evidenciaban meses o incluso años de preparación minuciosa. El contacto de Savannah había confirmado que podían arreglar nuevas identidades, pero el costo sería considerable. Al menos $15,000 para desaparecer por completo y establecerse en otro lugar con la documentación y las referencias adecuadas. ¿Cuántas víctimas más requerirá eso?,
preguntó Juan, con un temblor en la voz que sonaba más a miedo que a escrúpulos morales. Depende de cuánto lleve cada uno encima, y del valor de sus pólizas de seguro, respondió Leonor con la naturalidad de quien habla del clima o de la cosecha. El corredor de algodón que esperaban la próxima semana valdría al menos 3,000 entre efectivo y póliza, y el plantador de arroz que vendría después podría valer el doble si su reputación de viajar con grandes sumas era cierta. ¿Y qué hay de los cuerpos en el pantano? Si alguien descubre lo que hemos escondido allí, los caimanes han sido notablemente cooperativos hasta ahora, rió Leonor, un sonido que heló más a Hartwell que su furia anterior. Para cuando a alguien se le ocurra registrar esas aguas, si es que alguna vez lo hacen, no quedará nada que identificar. La conversación continuó casi una hora, durante la cual Hartwell descubrió detalles que eventualmente llevarían a arrestos mucho más allá de la pareja Fisher. Formaban parte de una red más amplia de criminales que operaban en los estados del sureste, con contactos en Savannah, especializados en crear identidades falsas, asociados en Charleston, que ayudaban a identificar víctimas adineradas, y conexiones en Colombia que proveían información sobre rutas y horarios de viajeros. El método había sido perfeccionado a lo largo de años de práctica y múltiples asesinatos que jamás habían sido vinculados con su operación. Leonor se encargaba de encontrarse con hombres ricos durante sus viajes, ya fuese como Laura Ferguson, la agente de seguros, o mediante encuentros cuidadosamente planificados en posadas y tabernas. Evaluaba sus situaciones financieras, les vendía pólizas de vida cuando era posible y reunía información detallada sobre sus planes de viaje y circunstancias personales. Cuando las víctimas llegaban a la posada de 6 millas, eran recibidas con una hospitalidad extraordinaria que les hacía sentirse completamente seguros y valorados. El té especial de Leonor contenía extracto de adelfa que ella preparaba, siguiendo una receta perfeccionada, tras experimentar con distintas dosis y métodos de preparación. El veneno era especialmente efectivo porque sus síntomas se parecían a una insuficiencia cardíaca y su sabor dulce enmascaraba cualquier amargura que pudiera despertar sospechas. Tras la muerte de las víctimas, los Fisher robaban el dinero, las joyas o los documentos valiosos que llevaran consigo, y luego se deshacían de los cuerpos en el pantano de Goose Creek, donde los caimanes eliminaban toda evidencia física en cuestión de días. Las muertes parecían naturales. Las víctimas habían fallecido solas, sin familiares presentes que pudieran hacer preguntas incómodas, y las generosas sumas de los seguros aportaban ganancias adicionales que convertían la operación en un negocio extraordinariamente lucrativo. El amanecer se acercaba cuando Hartwell escuchó a John regresar de sus actividades nocturnas, con las botas pesadas sobre el porche mientras limpiaba barro y vegetación de su ropa. El sonido del agua corriendo sugería que estaba lavando las pruebas de su trabajo en los pantanos, preparándose para otro día fingiendo ser el humilde y servicial posadero. Hartwell pasó las horas restantes antes de la salida del sol documentando con cuidado todo lo que había escuchado, creando un registro detallado que planeaba presentar a las autoridades de Cartagena. Ahora poseía pruebas de múltiples asesinatos, fraude sistemático de seguros y el lugar exacto donde habían sido desechados los cuerpos. Lo más importante era que había confirmado la identidad de los criminales responsables y reunido información sobre su red más amplia de socios. Sin embargo, su problema inmediato era escapar con vida de la posada. Los Sorrells claramente sospechaban su verdadero propósito, y no tenía dudas de que intentarían matarlo antes que arriesgarse a ser descubiertos. Su única ventaja era que probablemente preferirían mantener su método establecido, en lugar de enfrentarse a las complicaciones de un huésped que desapareciera sin haber consumido su veneno. La huida de Hartwell de la posada de 6 leguas requirió una planificación cuidadosa y una buena dosis de suerte. Al amanecer, informó a los Sorrells que asuntos urgentes requerían su inmediato regreso a Cartagena, disculpándose por acortar su estancia, pero explicando que había recibido noticias de problemas que necesitaban de su atención personal. La decepción de Levenia parecía genuina, aunque en sus ojos brillaba una frialdad que dejaba claro que ya planeaba métodos alternativos para deshacerse de él. «Espero sinceramente que regrese pronto, señor Hernández», dijo con una sonrisa que ya no parecía encantadora sino depredadora.
Sería una lástima que nuestros caminos no se cruzaran de nuevo. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en circunstancias más favorables, respondió Hardwell, aunque en su interior estaba decidido a que su próximo encuentro fuera en un tribunal. El arresto de John y Levenia Sorrells, el 3 de julio de 1847, sacudió profundamente a la sociedad cartagenera y resonó en toda la región. Las pruebas presentadas por Hardwell, combinadas con el registro detallado y la exhaustiva búsqueda en la posada y los pantanos cercanos, revelaron la magnitud de sus crímenes y confirmaron la naturaleza sistemática de su empresa asesina. Ocultos en un compartimento secreto bajo la cocina, las autoridades encontraron documentos que registraban 23 asesinatos cometidos a lo largo de casi 3 años. Los libros de contabilidad contenían información sobre la situación financiera de cada víctima, sus planes de viaje, sus pólizas de seguro y los métodos usados para eliminarlas. Más perturbadoras aún eran las notas de Levenia sobre la preparación de venenos, donde describía con frialdad la eficacia de distintas dosis y procedimientos. La investigación también descubrió una considerable colección de efectos personales robados a las víctimas, joyas, relojes, anillos y otros objetos de valor que los Sorrells no habían podido vender de inmediato. El dinero en efectivo escondido superaba los $12,000, ganancias provenientes de robos y fraudes de seguros que los habían hecho ricos más allá de lo que cualquier posada legítima podía generar. La exploración del pantano confirmó los peores temores de Hardwell. Aunque los caimanes habían devorado gran parte de la evidencia física, se recuperaron restos humanos suficientes para verificar múltiples víctimas. Fragmentos de ropa, pertenencias y huesos proporcionaban pruebas concluyentes de que los Sorrells habían estado asesinando huéspedes de manera sistemática y deshaciéndose de sus cuerpos en las aguas infestadas. Más impactante aún fue el descubrimiento del laboratorio secreto de Levenia, una colección sofisticada de plantas tóxicas, equipos de extracción y manuales que revelaban su vasto conocimiento en venenos botánicos. Había cultivado oleandro, dedalera y ricino, experimentando con distintas preparaciones para obtener sustancias letales difíciles de detectar con la medicina de 1847. Sus diarios personales contenían observaciones clínicas, síntomas, tiempos y refinamientos que mostraban un enfoque científico y frío hacia el asesinato. El veneno de oleandro se convirtió en su método preferido, porque su sabor dulce enmascaraba la amargura y sus efectos cardíacos se confundían con un fallo natural del corazón. Durante el interrogatorio, salió a la luz la verdadera magnitud de la red criminal. Estaban conectados con una organización sofisticada que operaba en varios estados, dedicada a identificar víctimas, crear documentos falsos, lavar dinero y eliminar pruebas. La red era responsable de decenas de asesinatos en toda la región, siendo la posada de 6 leguas solo uno de sus centros de operaciones. Levenia había trabajado bajo la identidad falsa de Laura Fernández, presentándose como agente de seguros, para identificar hombres ricos y venderles pólizas que luego serían cobradas por la organización. Su tasa de éxito era casi perfecta, gracias a una mezcla letal de belleza, inteligencia, manipulación y absoluta falta de escrúpulos. La verdadera historia de la pareja era tan falsa como su fachada de posaderos respetables. Sus nombres reales eran John y Levenia Sorrells, criminales de carrera provenientes de Nueva Orleans, que se habían trasladado a Colombia para establecer su imperio de asesinatos. John había estado involucrado en timos de juegos de azar en barcos fluviales, mientras Levenia había sido una artista del engaño especializada en seducir y estafar a hombres adinerados. Su transformación en anfitriones ejemplares había sido cuidadosamente planeada. Estudiaron la alta sociedad, aprendieron modales refinados y crearon historias de vida falsas que resistían cualquier investigación superficial. Incluso sus obras, de caridad y participación comunitaria, eran simples inversiones estratégicas para blindar su reputación. El juicio de los Sorrells se convirtió en uno de los procesos más sensacionales de la historia judicial de la región, atrayendo multitudes que querían presenciar a la hermosa mujer que había convertido la hospitalidad en un arte del asesinato sistemático. Los periódicos describieron salas abarrotadas donde los espectadores esperaban horas para ver a los acusados y escuchar testimonios sobre sus crímenes. Levenia mantuvo la compostura y el encanto durante todo el proceso, incluso intentando coquetear con fiscales y jurados como si fuera un reflejo automático frente a los hombres. Su belleza seguía siendo impactante pese a las circunstancias, y algunos observadores señalaron que parecía disfrutar genuinamente de la atención que le brindaban
brillaba su notoriedad. Su declaración final antes de la sentencia reveló el pragmatismo escalofriante que había impulsado sus actos. Los hombres son tontos predecibles cuando una mujer hermosa les ofrece amabilidad y atención. Jamás sospechan que la mano que les sirve té con una sonrisa es la misma que mide veneno con precisión científica. Solo aprovechamos su debilidad y las absurdas creencias de la sociedad sobre la virtud femenina. John Sorrells fue ejecutado en la horca el 18 de agosto de 1847, manteniendo su lealtad hacia Levenia hasta el final y negándose a delatar a los otros miembros de la red. 2 días después, Levenia corrió la misma suerte, convirtiéndose en una de las primeras mujeres ejecutadas en la región y atrayendo multitudes que querían presenciar sus últimos momentos. Incluso frente a la muerte, se mantuvo desafiante y sin remordimientos. Sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de nada, excepto de no haber tenido tiempo suficiente para perfeccionar nuestros métodos. Si la sociedad insiste en tratar a las mujeres como adornos indefensos, no debería sorprenderse cuando algunas usemos esas expectativas como armas». La posada de las 6 leguas fue abandonada inmediatamente después de los arrestos, y los lugareños afirmaban que el edificio parecía desmoronarse con una velocidad sobrenatural. En menos de 2 años, la estructura colapsó por completo, como si el mal que había albergado hubiera envenenado sus cimientos. La propiedad permaneció vacía durante décadas, rodeada de rumores sobre espíritus de viajeros asesinados que alejaban a cualquier posible comprador. La investigación de Samuel Hartwell revolucionó las prácticas de la industria de seguros en toda la región, impulsando una mejor coordinación entre compañías, verificaciones más exhaustivas de antecedentes en los agentes y revisiones sistemáticas de reclamaciones que mostraban patrones sospechosos. Su documentación detallada del caso se convirtió en un ejemplo clásico de investigación criminal meticulosa, estudiado durante generaciones por autoridades judiciales y especialistas en seguros. Con el tiempo, la red criminal vinculada a los Sorrells fue desmantelada gracias a la inteligencia reunida por Hartwell, lo que llevó a arrestos en diferentes ciudades de la región. Sin embargo, algunos miembros lograron escapar a territorios donde la ley era más débil, y probablemente continuaron operaciones similares en lugares donde la vigilancia era casi inexistente. El caso estableció nuevos precedentes legales para procesar empresas criminales organizadas y demostró la necesidad de una mejor comunicación entre jurisdicciones al investigar delitos que atravesaban fronteras. También reveló la vulnerabilidad de los viajeros en una época en que la comunicación era lenta y los registros incompletos, lo que facilitaba que los delincuentes operaran sin ser detectados en amplias zonas geográficas. Años más tarde, cuando Hartwell reflexionaba sobre su investigación, reconocía lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima de la operación de los Sorrells. Si hubiera bebido el té envenenado de Levenia, su muerte habría sido atribuida a causas naturales como todas las demás, y la empresa asesina podría haber continuado durante muchos más años. El caso de Levenia Sorrells sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo las mentes criminales pueden aprovecharse de los valores y creencias más apreciados por la sociedad. Su capacidad para convertir el encanto femenino, la piedad religiosa y la hospitalidad en armas le permitió ocultar un sistema de asesinatos que cobró al menos 23 vidas y que tal vez habría seguido indefinidamente de no ser por un investigador que se negó a aceptar explicaciones convenientes para muertes sospechosas. Esta historia nos recuerda lo engañosas que pueden ser las apariencias y cómo incluso nuestras instituciones más confiables pueden corromperse por la avaricia y la maldad humanas. Las víctimas que murieron en la posada de las 6 leguas creyeron estar disfrutando de la mejor hospitalidad y caridad cristiana, sin sospechar jamás que su anfitriona las observaba con la frialdad de un depredador que elige a su presa.